et pour le pays. طيب انا لك كان سمحت لي انتم عرفتوا عمري قداه معليش نعرف شحال عمرك. عندي 33 سنه. الله يبارك. خلال 33 سنه قداه فتاه عرفت. هذه حياته الخاصه اعتقد. لا ما عندكش حق تدخل. تفضل. يعني مرشد الحصه خليه يهضر. اذا ما دخلتش انا قداه فتاه تسمح لي. انت عمرك 33 سنه. تفضلي. شاب في كل مؤهلات الرجال كما نرى شكلا. عندك فكر تحب تدافع عليه. الآن نحبوا نعرفوا خلال 33 سنة هل تعرفت على فتيات؟ هل تعرفت على نساء؟ هل درت علاقات غرامية ولا لا؟ C'est l'une des plus belles questions qui m'a été posée. Et en tant que journaliste indépendant, parce que je vais vous le dire, j'ai dû connaître effectivement et rencontrer comme tout le monde ici autour de ce plateau. Le nombre, non, je ne dirais pas le nombre. Effectivement, j'ai rencontré un certain nombre de jeunes femmes que j'ai côtoyées sur les bancs de la faculté, que j'ai côtoyées au banc du lycée, que j'ai côtoyées en tant que voisin, que je continue à côtoyer en tant que نتكلم على علاقات غرامية من فضلك راك تدافع على لكن عندنا اسمح لي برك خليه يجاوبني. أنا نتكلم على علاقات غرامية وشخصية. J'ai connu deux femmes dans ma vie. الأولى تزوجت بها وطلقت. الثانية تزوجت بها et je suis l'homme le plus heureux au monde. Et je vous le dis aujourd'hui. Le combat, celui de la femme. Quand vous dites que vous êtes notre mère, avec tout le respect que je vous dois, vous n'êtes pas ma mère. Et vous ne pourrez pas être ma mère. Vous avez le droit de refuser. Hein. Non, je vais vous dire pourquoi vous n'êtes pas ma mère et pourquoi vous ne le serez pas. De un, parce que je vous respecte en tant que femme, et je pense qu'on est frères et sœurs par ce qu'on appelle la nation, qui est très divisée aujourd'hui, et vous le savez mieux que moi, même si vous avez placé la question de la majorité au milieu d'une de vos interventions, et c'est très très bien, je trouve que vous avez été très à droite sur ces questions-là. Mais vous n'êtes pas ma mère parce que, pour moi, vous ne portez pas ces principes et ces valeurs de la tolérance. Vous n'êtes pas ma mère parce que vous êtes en train de dire à ma sœur et à ma mère que mon père, que j'incarne aujourd'hui en tant qu'être masculin, Akid Goulilhom, elle peut passer en deux, elle peut passer en trois, alors que c'est peut-être elle qui a été la compagnonne d'un homme quand il n'avait rien. Et le jour où il construit sa richesse, vous nous dites, mariez-vous, prenez une seconde femme. Et je trouve ça dommage pour vous, parce que je pense que votre parti, effectivement, est un parti puissant. Je pense que vous avez de la place ici dans le terrain politique, où vous pouvez agir aujourd'hui sur la société. Mais je trouve que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'on vous connaît beaucoup parce que les gens vous parodient. On vous connaît beaucoup parce que les gens aujourd'hui sur Internet, ils parlent de vous que de cette partie. Alors que moi, j'aurais voulu juste, et c'est mon dernier mot, j'aurais voulu connaître Madame Naïma sur une autre question, qui est celle des idées pour la nation et pour le pays. التمثال لكن سمحتوا لي التمثال احنا ماناش مع تهديم ولا كسر التمثال وانما كان من الاول يتهز هذاك التمثال العاري وفيه تماثيل اخرى ونعطيكم مثال في قسنطينه في الكديه كاين تمثال للرجل ماشي للمراه وهو عاري تماما عاري بعضوه الذكري كل شيء. انا نشوف هذه النوعيه التماثيل وهو في وسط المدينه ايضا يتهز. ما قلتش يكسروهم انا قلت كسروهم. لا ما قلتش ما قلتش يكسروهم. هل قلت يا جماعه سمعتوني؟ يقلعوا العضو الذكري. احنا خليها تكمل الفكره خليها تكمل الفكره. هو في ساحه المتحف. اسمح لي هو هذا التمثال في ساحه المتحف في الكليه. عبد اللطيف هذا النوع من التماثيل اللي حاب يروح يتفرج في تمثال عاري ويخدش الحياه يروح الى المتاحف. التماثيل العاريه للنساء والرجال لا ما يكسروهم بلا ما كاين في شرشال كاين في تيبازا كاين هنا في اجي دار الشعب زوج دراري صغار في دار الشعب. قالت لك المتاحف عبد اللطيف يلبسوا لهم يلبسوا لهم اي بقى يسيبوا منقار مي سي كوا السيده نعيمه صالحي. يا اخي انا هكذا معتقدي انا مرأة مسلمه وافتخر يسمح لها عمرو بن العاص. عمرو بن العاص الذي كان واليا على مصر عمر بن الخطاب وما ادراك ما عمر بن الخطاب
ما يعرف والو غير السيف. الرسول عليه الصلاه والسلام يهدر يجبد السيف. لا 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 انت اخطات في حق عمر بن الخطاب. لا 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 دقيقه هو الفاروق دقيقه. معليش فكرتو تهضر على الحجاج ولا تهضر على عمر بن الخطاب؟ عندك معليش ما يقدرش يكسر ابو الهول في مصر باختصار من فضلك. يا سيد كبيره يا سيد عريان. تفضل. هل ابو الهول عريان؟ لا لكن تمثال. هل هو عاري؟ تمثال. هل يخدش الحياة؟ أين هو الإشكال؟ نقطعوا الأعضاء الذكرية. خلاص نقطعوا الأعضاء الذكرية تاع التماثيل وانتهت المشكلة. الحياة ما نتكلموش على التمثال. أنا هنا أوكي. إذا احنا قلنا باللي هذه تماثيل العارية اللي تجي في وسط المدينة والمدن تلبس يتلبسوا لها يدوها المتحف. يدوها المتحف. الله يبقى خلاص هذا رأي. هذا ما كان. وكما يقول السي عبد الرحمن بالعياط ربي يذكره على خير هذا رأي وزهيته. بارك الله فيك شكرا جزيلا. لا مش عند فاطمه. قلتي كشفتي علاقه باللي عندك الرقم الشخصي تاع بوتفليقه. بغيت نعرف شحال عيطتي له من خطره برك. بزاف سنوات وحنا نتكلموا. هو الثاني عيط لي. نعم معليش. بغيت نعرف علاه كشفتي باللي عندك علاقه مع الرئيس الجمهوريه وانا مواطنه، وفي ذاك الوقت كنت مواطنه وكنت حابه ندير تنظيم، يعني تنظيم كنقول لك يعني جمعيه، ودرت جمعيه الاطارات اللي تعرفها انت يا جمعيه الاطارات، وفتح لي المجال وكان سموع يعني يسمع، وكان مداير ريبوندور وتخلي له الرساله ومن بعد يعيط لك هو. يعاود يعيط لك. كان عندك رقم يعاود لك. شحال من خطره شحال نحسبهم؟ ما نقدرش نحسبهم لانه انا كنت نطرح عليه قضايا امه، كنت نقترح عليه مقترحات، كنت نتشاور معاه في امور كمواطنه. جميل. يعني شيء رائع يعني لانه هذا الشيء ما صراش كثير في دول كما في الجزائر، تلقاه في دول متقدمه. ربما ان رئيس الجمهوريه يرد على مواطن او مواطنه، هذا شيء رائع جدا. هذا لا يعاب عليه لا على الرئيس ولا عليه. لو كونسيبت علاش كشفتي هذه العلاقه؟ ولماذا لا اكشفها؟ وعلاش تكشفيها؟ ما هو العيب؟ رئيس الجمهوريه يعطيك تليفون باش تعيطي له. لماذا؟ ما انا التي بحثت عن رقمه. لماذا؟ لاتصل به. لماذا تكشفيها؟ واتكلم اكشفها وما زلت اكشفها واكتبها في مذكراتي. ممتاز. نقول الموضوع هذا الانتخابات. راني باغي نهضر على السيده نعيمه صالحي. قبل ما تدخل شفت الحارس الشخصي تاعها جا هكذا قلب بالكرسي دلو هكذا شاف، قلت بالك مرة عادي هذا. لا نو نعيمه صالحي انا عرفتها قبل 10 سنين، متواضعه جدا، امراه خلوقه. هكي جات هنا متواضعه عبد اللطيف. نعم ما ماناش نقولوا العكس. متواضعه لا باس عليها، لكن اليوم انا نشوفوها تمشي بجيروفار بلي كارد كور. تسمحي لي مرت بلاستيك معليش. لا كيفاش ما تمشيش بجيروفار؟ لا راني موجه لها السؤال لها هي. انا ما فهمتش وعلاش على هكا. علاه نعيمه صالحي كانت فريمون متواضعه. علاه لما نتكلموا على لاكارد ولا نتكلموا على جيروفار، لما ينحيوا الباقي الاحزاب ينحونا لينا ما كاين حتى مشكل. احنا لسنا استثناء. امور بروتوكوليه. احنا هذه الامور ما لقيناهاش ولم نبرحها ولم ما عندكش ثقه في الشعب. ما عندكش ثقه في الشعب باش تمشي ولكن الشعب لا. الشعب حبيبي. واش رايك في الكلام اللي قالوا ابو منقار؟ شوف يعني مع انه هو دار جو كوميدي الببليك عجبو، ولكن سبقوا على عبدات. ولكن اذا كان تسمح لي نجاوب. جاوب. انا شفت بعض الحصص لتنصير. نعم. الناس اللي تقوم بالتنصير ويجيبوا كيفاش يشرحوا باللي النصرانيه دين سمح ودين كذا هو الصحيح الى اخر ذلك، ويعني الالاف من المواطنين نتاعهم في القاعات وهذيك وشفت ايضا اللي كيفاش يديروا بينهم مناظره بينهم بانفسهم، يتكلموا على محاسن النصرانيه المحرفه ويتكلموا على غير على مساوئ الاسلام. صح. اليوم لما نشوفوا في حصه في دوله اللي هي الماده 2 تاعها هي دين الدوله الاسلام والشعب مسلم،
نشوفوا التمثيل، يعني أنه تجسيد الإسلام في هذه الصورة. اسمح لي سيدي الكريم أن هذا مساس بهوية الشعب الجزائري المجيد. أنا أعطي رأيي أخي، قلت أعطي رأيي. فهذا مساس هوية الشعب الجزائري وبعقيدة الشعب الجزائري. وانا نشوف باللي المفروض ان احنا لما نجيبوا نتكلموا عن الاسلام نتكلموا عليه في صوره جميله وصوره هدافه وصوره تؤدي الى الدعوه الى الاسلام، الى دين الله في الجنه في الدنيا والاخره. شكرا سيدة نعيمة صالحي. كاين نعطيكم واحد الملاحظه ايضا شفتها فوتوشوب في الفيسبوك وغيره، وين لما تكلمنا على الزواج وتكلمنا على السكن كما قالت الاخت، وين عاد الشباب يقول يجيبوا هذوك الدميات هذوك اللي جابوهم وقت باش يعوضوا بهم النساء ويكتبوا عليهم وش يقولوا انتم يا بنات اخترتم الحديد والماديات ونحن اخترنا البوبيات. احنا رانا نعانيو من مشكل كبير في المجتمع الجزائري، رانا نعانيو بذهاب واندثار الاسره في الجزائر وضياع ما يسمى ب يعني تضامن وتلاحم الاسر الجزائرية وبناء